Yesterday you told that in second period we will take the function of a skeletal system will explain by students. Okay. So, okay, explain functions of human skeletal system. Shamal. Yes, sir. The functions of the skeletal systems plays very important role in our body. First, shape and support. It give a shape. It is a framework which provide us shape and support to the whole body, which help us to stand upright. Movement. It help. Movement is help in the various part of the body. Protraction. The the skeletal system protect and internal soft organs of our body, such as ribcage protect heart, skull protect brain, formation of blood and formation of a blood cells. Bones are filled spongy mass, which called as bones marrow. In this bones marrow, the blood cell are formed. Muscles attachment. In the bone, the skeleton the skeleton provide proper attachment of the muscles of the for the muscles to the body. Breathing and hearing. The part is a breathing, and the bone of a ears take a part for hearing. The the ears bone is very small. Okay. Praniti. Yes, sir. There are many functions of skeletal system. First is shape and support. It gives us, it provides us shape and support, and it also makes our balance and hold us upright. Second one is movement. Skeleton help us in movement, the movement in various types of our body parts. Third one is protection. It also, skeleton also protects our internal organs of the body. For an example, the skull. In our head, the skull is there, and the skull protects our brain. Second one is ribs. Ribs protect the heart and lungs. It is our internal organ. Fourth one is formation of blood cells. Bones are filled with a spongy mass, which is called as, it is in gray color. It is called as bone marrow. In this bone marrow, blood cells are formed. Fifth one is muscle attachment. The bones of the skeleton are attached from the muscles of the body. Last one is breathing and hearing. Ribs are the part on breathing mechanisms of our body, and so bones of the ear take part in hearing. Okay. These are the important functions of the human skeletal system. Next, we have to start with the one activity is given. Activity is very simple. So, to study shape, size, and number of bones. So, what we have to do to check the shape, size, and number of bones? We can have some idea about shape and size and number of bones in some part of our body by feeling them. Feel the bones in your body starting from the head. Feel the bones in your face, neck, shoulder, forearm, upper arm, then lower arm, lower leg, upper leg, then chest, wrist, finger, ankles, toes, etc. Try to have an idea about the shape and size and number of bones present in these parts of the body. Write down your observations in your notebook. You will find that some bones in your body are small, whereas some are long. While some bones curve, you will also find some of your body parts do not have bones. For example, outer side of ears. तर या ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला काही फार विशेष नाही आहे. आपल्या शरीरामध्ये जेवढे काही बोन्स आहे याला तुम्हाला म्हणजे ऑब्झर्व करायला सांगितलेलं आहे. फ्रॉम युअर हेड टू टो, म्हणजे पाया डोक्यापासून तर पायापर्यंत, आणि त्यांचे शेप. ओके.
जसं आपल्या चेहऱ्यामधले जे काही बोन्स असतील ते, नंतर आपल्या फिंगर्स, आपल्या हातामधले जे बोन्स आहेत ते, एल्बो वगैरे, नंतर जॉईंट झाले शोल्डर वगैरे मधले. सो यू हॅव टू फील इट अँड यू हॅव टू चेक द शेप अँड साईज. प्रत्येकाचा शेप कसा आहे, साईज कशी आहे, हे तुम्हाला ऑलरेडी तुम्ही जर हात लावून बघितलं तर तुम्हाला ते सहज समजू शकतं. प्रत्येक ठिकाणचा पार्ट, जसं हातामधले बोन्स, पायामधले बोन्स, हे तुम्हाला त्यांनी चेक करायचे सांगितलेले आहेत. तर आपण आता हे वन बाय वन डिस्कस करणारच आहोत. म्हणजे आता जेवढे काही फिगर तुम्हाला या फिगरमध्ये जेवढे काही पार्ट्स दिलेले आहेत, फ्रॉम स्कल टू द टो, जे डोक्यापासून पायापर्यंत सगळे जे मेजर पार्ट्स आहेत, तुम्हाला काही फार आतले नाही आहे, परंतु जे मेजर नॉमनक्लेचर आहे, आपल्याला काय स्टडी करायचं या चॅप्टरमध्ये, पार्ट्स ऑफ ह्युमन स्केलेटल सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल, सपोज आपण पहिला पार्ट घेणार आहे स्कल. तर स्कलचं फंक्शन काय अँड कोणते, व्हेअर इट इज प्रेझेंट, देन नंबर ऑफ बोन्स प्रेझेंट इन दॅट वी हॅव टू स्टडी. म्हणजे तुम्हाला यावेळेस काय, वी हॅव टू स्टडी द नॉमनक्लेचर. तुम्हाला आपल्या शरीरामधले जेवढे काही बोन्स आहेत त्यांचे नावं माहीत पाहिजे. म्हणजे स्कल कुठे आहे, देन क्लायविकल जे दिसतं तुम्हाला, मॅन्डिबल कशाला म्हणायचंय, स्कॅपुला कशाला म्हणायचंय. तर या सगळ्यांची नावं तुम्हाला व्यवस्थित स्टडी करायचे. ओके, सो स्टार्टिंग विथ द पार्ट्स ऑफ ह्युमन स्केलेटल सिस्टीम. द ह्युमन स्केलेटल सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. बघा, आता ही एक फिगर दिलेली तुम्हाला, यामध्ये सगळे पार्ट्स मेन्शन केलेले आहेत. सो आता आपण म्हणजे इथे जसं हेड इज स्कल, दिस शोल्डर बोन इज कॉल्ड ॲज, दिस इज क्लॅविकल. तर हे सगळे पार्ट आपल्याला वन बाय वन आता डिस्कस करायचे. तर बेटर वे आपण स्टार्टिंग विथ स्कल. तुम्ही जर का पॉसिबल असेल तर एकदा ह्युमन, आता ठीक आहे फिगर थोडी कॉम्प्लिकेटेड आहे या ठिकाणी, तर फिगर काढून बघा. फिगर याच्यासाठी काढायची आहे जेणेकरून तुमची प्रॅक्टिस मस्ट आहे. तर ही जी ह्युमन स्केलेटलची फिगर आहे, ही नोटबुकमध्ये एकदा व्यवस्थित शांततेत काढून बघा. म्हणजे जेणेकरून हे जे नॉमनक्लेचर आहे हे तुमच्या हाताखालून जातील. ओके, याचे काही नावं तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे, परंतु जे काही नाव आहेत ते माहित नाही राहत. तर ते फिगर काढल्यानंतर, रायटिंग केल्यानंतर, ते तुमच्या हाताखालून गेल्यानंतर प्रॅक्टिस होते. आणि बायोलॉजीमध्ये तुम्हाला फिगर काढायची सवय असायला पाहिजे. ओके, सो दॅट्स वाय आय एम टेलिंग यू, यू कॅन ड्रॉ दिस ह्युमन स्केलेटल सिस्टीम. जसा काढता येईल तेवढा प्रयत्न करा. ओके, जेणेकरून तुमची प्रॅक्टिस होईल. फार कठीणही नाहीये, फक्त तुम्हाला स्केलेटन हे वरचा अप्पर जे स्कल आहे ते दाखवायला थोडा त्रास होईल. बाकी तर या साईडला स्ट्रेट लाईन्स आहेत, रिपकेज दाखवावं लागेल व्यवस्थित. सो रिमेनिंग पार्ट्स आर नॉट दॅट मच कॉम्प्लिकेटेड. आणि प्रॅक्टिस होईल. महत्वाची गोष्ट काय, तुमची फिगर काढण्याची प्रॅक्टिस होईल या ठिकाणी. सो यू कॅन ट्राय वन्स, फिगर काढून बघा. ओके, सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट पार्ट, स्कल and functions of the skull that we have to discuss. Baga, it is a bony part that comprises of the bones of face and head. It consists of, it contains holes for our eyes, ear, nose, mouth, etc. All the bones in the skull are fixed and are joined except at the lower jaw. The movement of the lower jaw makes it possible for us to chew the food on to talk. बघा, आता या ठिकाणी दिस इज युअर स्कल. या स्कल मध्ये जेवढे काही बोन्स आहेत हे जवळजवळ फिक्स आहेत. यातला कोणताच, फक्त हा जो लोअर मॅन्डिबल म्हणतो आपण, म्हणजे आपला जो खालचा जबडा आहे, वरचा नाही, इट इज फिक्स्ड वन. सो दिस लोअर मॅन्डिबल, so this lower mandible is movable while talking and while chewing the food. जेव्हा आपण अन्न खात असतो किंवा बोलत असतो तेव्हा हा लोअर मॅन्डिबल मूव्ह होत असतो. ओके, रिमेनिंग आर दी फिक्स्ड वन. या ठिकाणी कोणत्याच प्रकारची मुवमेंट तुम्हाला जाणवत नाही स्कल मध्ये. अँड दीज आर हॅव्हिंग होल्स. होल्स कुठे कुठे आहे, आपल्या डोळ्यांसाठी, देन नाकासाठी, माउथ साठी आणि इयर्स साठी. या ठिकाणी होल्स प्रेझेंट आहेत.
सो फक्त या ठिकाणी एकच मुव्हेबल जॉईंट आहे, तो असेल आपला लोअर मॅन्डिबल. हे जे टेक्निकल नाव आहे ना, त्याला ध्यानात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला एक्सप्लेन करताना सोपं जाईल. द लोअर जॉ इज कॉल्ड ॲज लोअर मॅन्डिबल. ओके. देन फंक्शन्स ऑफ द स्कल. The most important function of the skull is to protect the brain, which is very important organ of our body. ऑब्व्हियसली आपण कालच जे काही स्केलेटल सिस्टीम डिस्कस केली होती फंक्शन्स, त्यामध्ये आपण म्हटलं होतं की जे काही डेलिकेट ऑर्गन आहे आपल्या शरीरामध्ये ते प्रोटेक्ट करायचं काम हे आपलं ह्युमन स्केलेटन करत असतं. तर रिगार्डिंग स्कल, फक्त स्कल काय प्रोटेक्ट करेल? स्कल विल प्रोटेक्ट द अवर ब्रेन. ओके. आपला जो काही ब्रेन आहे, जो आपला जसं कम्प्युटरला सीपीयू असतो, त्याच पद्धतीने आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये सगळे महत्वाचे डिसिजन किंवा फंक्शनिंग जी चालते ती जस्ट लाईक दॅट. सो इट इज अ सीपीयू फॉर ह्युमन बिंग. सो the most important part, that is brain, will be protected by the skull. This is the most important function. Skull bears jaw which help us to cut and chew our food. ऑब्व्हियसली जो काही लोअर मॅन्डिबल आहे त्याची जर का मुवमेंट झाली नसती, जर तो पण फिक्स असता, तर आपल्याला अन्न हे चावायला कठीण गेलं असतं. किंवा आपल्याला बोलताना सुद्धा तुम्ही ऑब्झर्व करा, तुम्ही लोअर मॅन्डिबल न हलवता बोलूच शकत नाही. ओके. सो दॅट्स वाय while talking or while chewing the food, this lower jaw will move so that we can chew the food or we can talk. Then skull protects and supports special organs such as ear, eyes, nose and tongue. जे काही बाकीचे ऑर्गन्स आपल्या स्कलच्या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत, म्हणजे हेड एरियामध्ये, ते महत्वाचे जे काही डेली, जसं आईज झाले, नोज झालं, इयर्स झालं, सो टंग झाली. सो दीज आर दी डेलिकेट और इम्पॉर्टंट पार्ट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, and these are the supported by this skull. So these are the three major functions given. Then figure also given. या ठिकाणी तुम्हाला फिगर दिली आहे, डायग्रामॅटिक व्ह्यू ऑफ स्कल इन लॅटरल म्हणजे साइड व्ह्यू अँड फ्रंट व्ह्यू या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे. तर या प्रकारचे स्ट्रक्चर आणि या प्रकारचे बोन्स, आता बघा या प्रत्येक साइडचे जे बोन्स आहे, दिस इज युअर पॅरायटल बोन. दिस साइड जे आपल्या कानाच्या वरचा जे एरिया असेल, दॅट इज कॉल्ड एज टेम्पोरल बोन. दिस इज ऑसिपिटल बोन. देन आपले जे काही चिक्स एरिया किंवा गालाच्या जवळचा जो एरिया आहे, दिस वन हिअर, दिस इज कॉल्ड एज झायमोटिक बोन. फ्रंट साइडला असल्यामुळे याला म्हटलेलं फ्रंटल बोन. देन हिअर, आता या ठिकाणी सुद्धा जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलं, या ठिकाणी त्याने दाखवलेलं नाहीये, या ठिकाणी झिगझॅग मुवमेंट, म्हणजे जसं अशी झिगझॅग लाईन असते ना, त्या प्रकारची हे फिक्सिंग झालेली असते या ठिकाणी डोक्यामध्ये. सो दिस स्कल इज अटॅच टू इच अदर. आता हा स्कल एवढा मजबूत असतो की याला सहजासहजी हा ब्रेक होत नाही. जर का हा ब्रेक झाला असता सहजासहजी, तर आपल्याला आपल्या ब्रेनला सुद्धा प्रोटेक्शन त्या ठिकाणी राहिलं नसतं. फार हेवी इम्पॅक्ट जेव्हा होतो त्याच वेळेस हे स्कल हे ब्रेक होऊ शकतं, अदरवाईज इट इज नॉट पॉसिबल. तुम्ही जर ऐकलं असेल की जेव्हा, म्हणजे मी जे ऐकलंय त्यानुसार, म्हणजे याला ब्रेक करण्यासाठी जेव्हा पोस्टमॉर्टम वगैरे होतं तेव्हा छन्नी हातोडा एवढं हेवी इम्पॅक्ट त्या ठिकाणी करावा लागतो, बरोबर ना. तर ते सहजासहजी ब्रेक होत नाही. जेव्हा काय ऍक्सिडेंट वगैरे होतात किंवा फार हेवी इम्पॅक्ट असेल त्याच वेळेस हे स्कल हे ब्रेक होतं. अदरवाईज छोट्या मोठ्या इम्पॅक्टने ते सहजासहजी ब्रेक होत नसतं. तसं झालं असतं तर सर आपण व्हायब्रेशन ब्रेक होते का? हा व्हायब्रेशन हा खूप जोराची व्हायब्रेशनने काय होतंय? ब्रेक होणार का स्कल? मी हेवी इम्पॅक्ट म्हणतोय. हेवी इम्पॅक्ट आणि व्हायब्रेशन मध्ये फार फरक आहे. आम्ही व्हायब्रेशनने कसं ब्रेक होईल? सर खूप मोठा म्हणजे जेव्हा कोणाच्या ह्याच्यात कील जाते डोक्याच्या, काय जाते? डोक्यात किंवा सर खूप जोराचा व्हायब्रेशन म्हणजे खूप टन्स हे पडून गेले लोखंड
टंग्सचे लोखंड पडून गेले बाजूला त्याच्या आणि त्या खूप व्हायब्रेशन झालं तेव्हा तुटणार का असा माझा. व्हायब्रेशन ही गोष्ट वेगळी आहे. कंटिन्युअस व्हायब्रेशन कशाला म्हणतात? जसं एखाद्या गोष्टीमधून जसं साऊंड आहे, तुम्ही जर का स्पीकर पाहिले असतील तर फार जोराचा स्पीकर लावलेला असेल त्या ठिकाणी व्हायब्रेशन्स येतात. व्हायब्रेशन इज अ कंटिन्युअस अपवर्ड मुवमेंट, म्हणजे मुवमेंट असते त्या ठिकाणी. या ठिकाणी एकच इम्पॅक्ट जर का प्रॉपरली झाला, जसं तू म्हणतो की डोक्यावर काही पडलं, ऑब्विसली डोक्यावर जर का फार हेवी लोड जर पडला त्याला व्हायब्रेशन नाही म्हणत. इफ द लोड इज देअर, आता समजा एखाद्या बिल्डिंग वरून काही मटेरियल पडलं आणि फार हेवी मटेरियल असेल तर ऑब्विसली इट कॅन ब्रेक. जर एखादा माणूस, सपोज तुम्ही जर पाहिलं असेल की एखाद्या बिल्डिंगहून जर कोणी पडलं असेल तर ऑब्विसली त्याचं स्कल हे ब्रेक होणारच आहे. कारण की जर का तो किती हाईट वरून पडला, दॅट इज नॉट व्हायब्रेशन, इट इज अ हेवी इम्पॅक्ट ऑन द स्कल. व्हायब्रेशन इज अ टोटली डिफरंट थिंग. चालेल. सो दिस इज द skull and their functions. You can try to explain the major functions of the skull. तुम्हाला काय सांगायचं या ठिकाणी की कोणते कोणते पार्ट्स तो प्रोटेक्ट करतो. आपल्याला प्रत्येक पार्ट मध्ये काय डिस्कस करायचं आहे, त्यांचे फंक्शन्स. म्हणजे जसं स्कल डिस्कस केलं आपण, नेक्स्ट पार्ट असेल आपला बॅकबोन, दॅट इज व्हर्टिब्रा. तर यांचे प्रत्येकाचं लोकेशन, फंक्शन्स काय, कोणते कोणते बोन्स त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे आणि त्याचे महत्वाचे फंक्शन्स हे तुम्हाला सांगायचे आहेत. सो यू कॅन एक्सप्लेन द स्कल. सौम्य. Yes, sir. So skull. So skull is the bones of the our head and the face. Though it is having the holes for eyes, ears, mouth, nose, etc. And all bones in the skull are joint and fixed, but they can move. But only except only one bone, which is lower mandible or lower jaw, it can be able to move, and it is important. It is the lower jaw is important to move. Because of this only it is possible to chew our food and talk. Then functions of the skull. It is the first most important function is the skull can protect the brain, and it is very important organ in our body. And then second, then skull bears the jaw, and which helps us to chew and cut our food properly. And then it goes in stomach. Then third, skull protects and supports the special sense organs like eyes, tongue, nose, uh, ears, and many more. मनस्वी. मनस्वी, तुला पहिले रिपीटेड पहिले नोटीस सांगतो मी, हे जे नाव आहे ना सुनील इंगळे, हे नाही टाकायचं इथे. ओके, तुला मी भरपूर वेळेस सांगितलेलं आहे. स्वतःचं नाव टाकायचं त्या ठिकाणी. बाकीची मुलं टाकतात, तुला काय प्रॉब्लेम आहे टाकायला? स्वतः स्टुडंटचं नाव टाकायचं, वडिलाचं नाव नाही. वडील नाही जॉईन करत क्लास, तू जॉईन करते ना, तुझं नाव टाकायचं त्या ठिकाणी. हे चुकीचं आहे ना. चालेल, एक्सप्लेन. Yes, sir. Skull. It is the bony part of our that comprises of the bones and the head. It contains holes for eyes, ears, nose, mouth, etc. For the bones in the skull are fixed and joined, except that for the lower jaw, the functions of the skull. The skull protects the brain. It is the most important function of the skull, which is a very important organ of our body. The skull bears jaws which help to chew and cut our food. Mm, the, the skull protects and supports the special sense organs. For example,
eyes, ears, nose, and tongue. Okay, good. So these are the major functions of the skull. Next part is backbone, that is spinal cord. तुम्हाला फिगर सुद्धा दिलेली या ठिकाणी बघा, आपला पाठीमधला जो आपण पाठीचा कणा म्हणतो, सो बॅकबोन ऑल्सो नोन ॲज स्पायनल कॉर्ड, देन ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द व्हर्टिब्रल कॉलम. याला एक स्पायनल कॉर्ड किंवा व्हर्टिब्रल कॉलम असं या ठिकाणी नाव आहे. सो इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल to the lower back of the human body. Vertebral column is formed by 33 serially arranged units called as vertebrae and is dorsally placed. तर या ठिकाणी तुम्हाला फिगर दाखवलेली बघा. तर या ठिकाणी 33 जे काही बोन्स किंवा व्हर्टिब्रा म्हणून याला जे दिस इज C1 C2 हे जे नावं दिसत आहे तुम्हाला, दीज आर कॉल्ड ॲज दी व्हर्टिब्रा. याला स्पेशली these are arranged units that is called as vertebra and they are 33 serially arranged. Vertebral column is formed by 33 serially arranged units. तर याची जर का तुम्ही टोटल केली या ठिकाणी, तुम्हाला या ठिकाणी हे बघा, हे 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेलं याला. अप्पर मोस्ट दॅट इज सर्वायकल व्हर्टिब्रा, दॅट इज C7 पर्यंत याला जो अप्पर मोस्ट पार्ट आहे, दॅट इज अप टू द 7 vertebra are there. Second type is thoracic vertebra. Okay, middle part, that is from T1 to T12. So these are called as the thoracic vertebra, जो middle part आहे त्याचा. Then lumbar vertebra, that is from L1 to L5. आता या ठिकाणी तुम्ही जर याची टोटल केली तर सपोज आता या ठिकाणी सॅक्रम आणि कॉसिक्स हे पण दिलेले आहेत, परंतु आता यांची टोटल किती झाली बघा. C7 आपण काय म्हटलंय, दीज आर टोटल इन 33 सिरियली अरेंज व्हर्टिब्रा. सो दिस इज 7 प्लस 12 किती झाले 19. 19 प्लस 5 L5 पर्यंत किती झाले 24. 24. अँड दिस सॅक्रम अँड कॉसिक्स याच प्रकारे या ठिकाणी सुद्धा देर आर सॅक्रम मध्ये 5, या ठिकाणी सॅक्रम मध्ये 5 असतील आणि या कॉसिक्स मध्ये 4 असतील. म्हणजे या ठिकाणी 5 मेक करू शकतो तुम्ही. 5 प्लस 4 म्हणजे 9. 24 प्लस 9 बरोबर या ठिकाणी 33. तर या ठिकाणी तुम्ही काय करा, इथे 5 एक डिजिट टाकून ठेवा सॅक्रम मध्ये. पण आता इथे दाखवलेलं नाहीये, इथे त्यांनी एक कंटिन्युअस स्ट्रक्चर दाखवलंय. बट हिअर 5 बोन्स आर देअर अँड इन कॉसिक्स देअर आर ऑल्सो 4. सो दिस 5 प्लस 4 9. 9 प्लस दिस 24 33. या प्रकारे या ठिकाणी 33 व्हर्टिब्रल कॉलम म्हणजे आपल्या पाठीमध्ये असतात. These joints show slight movement. It is because these joints that we are able to bend and twist our back. तर बघा, each vertebra has a hole in it and the spinal cord passes through these holes. तुम्ही जर का तुमच्या पाठीला जर का हात लावून पाहिला तर जो सेंट्रली पास झालेला एक तुम्हाला पार्ट लागतो एक्झॅक्ट सेंटर मध्ये, बरोबर आहे ना, त्याला म्हणायचं स्पायनल कॉर्ड, बॅकबोन और व्हर्टिब्रल कॉलम. सो दीज आर 33 इन नंबर्स विच हेल्प्स इन बेंडिंग. जसं आपण खाली वागतो किंवा लेफ्ट राईट मुवमेंट करू शकतो, दॅट इज ट्विस्टिंग मुवमेंट म्हणू आपण. तर वी कॅन ट्विस्ट अवर बॅक, म्हणजे ट्विस्ट करतो म्हणजे एका पर्टिक्युलर मुवमेंट पर्यंत ट्विस्ट होऊ शकतो, 360 डिग्री मध्ये पण रोटेट नाही होऊ शकत. तर बेंड करणे किंवा ट्विस्ट करणे हे आपल्याला या स्पायनल कॉर्ड मुळे पॉसिबल आहे. सो इट विल आता याचे महत्वाचे फंक्शन्स काय ते आहेच खाली दिलेले. तर तुम्हाला या ठिकाणी हे ध्यानात ठेवायला की नंबर्स, दिस स्पायनल कॉर्ड इज डिवायडेड इनटू 3 पार्ट्स. Major parts, that is cervical vertebra, thoracic vertebra and lumbar vertebra. Okay, through this vertebra, this is C1, C2, C3. From these vertebra, they are having holes. Through these holes, spinal cord is passed. हे जे दिसते तुम्हाला फिगर, तर याच्यामधनं स्पायनल कॉर्ड हा पास झालेला असतो.
So these are the called as vertebra. So these are 33 numbers: cervical vertebra, thoracic vertebra, lumbar vertebra, lowermost sacrum. They are having 5 in numbers, and coccyx they are 4 in number. So this 5 plus 4 9. Total 33 bones are there. Then their major functions. The function of the backbone is to protect spinal cord, which is delicate organ of our body. आपल्या शरीरामधला जो काही हा पण एक डेलिकेट ऑर्गन आहे जो या स्पायनल कॉर्ड मधून या ठिकाणी जे होल्स असतात यामधून पास ऑन झालेला असतो. सो दिस backbone or these vertebra will protect the spinal cord which is passed from the center. The backbone carries weight of the body during standing as well as moving position. आपल्या शरीराचं जे काही वेट असेल ते होल्ड करायचं काम हे बॅकबोन करत असतं. तुम्ही बघा जसं जसं वय वाढत जातं म्हणजे ओल्ड एज पीपल जे असतात ते हळूहळू या ठिकाणी स्पायनल कॉर्ड त्यांचा बेंड व्हायला लागतो. ओके, अजून या ठिकाणी हे जे स्पायनल कॉर्ड या ठिकाणी कुशनिंग टाईप इफेक्ट असतो. सो दॅट वी कॅन, आता नाही तर काय झालं असतं हे जे बोन्स आहे यांच्यामध्ये फ्रिक्शन वाढलं असतं आणि आपल्याला त्रास झाला असता. तर हे जे बोन्स आहे जसं आता सपोज एवढे 33 बोन्स जे म्हणतो आपण T1, T2, T3, दे आर हॅव्हिंग कुशनिंग टाईप इफेक्ट इन बिटवीन. या ठिकाणी तुम्हाला फार मायनर लाईन्स दाखवलेला आहे यांनी. तर या ठिकाणी कुशन लाईक इफेक्ट असतो. सो दिस विल ऍब्सॉर्ब द शॉक. ओके, अदरवाइज व्हॉट हॅपन्स, द फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स विल बी देअर. नाही तर दोन हाडांमध्ये फ्रिक्शन झालं असतं आणि आपल्याला त्या ठिकाणी त्रास झाला असता. सो दीज vertebra are separated by the cushion like structure. So these are the major functions of the backbone. Can you explain? Yuvraj? Yes, sir. Yes, sir. The backbone. Our backbone is also known as the spinal or vertebral column. It runs from the base of the skull to the lower back of our body or human body. Vertebral common is formed by 33 bones arranged in seriously. Means arranged in units called vertebrae and is dorsal placed. These joints show slight movement. It is because of these joints that we are able to bend and twist our back. Each of the vertebra has a hole in it, and spinal cord passes through these holes. Functions of the backbone. The function of the backbone is to protect the spinal cord, which is delicate with the organ of our body. The backbone carries the weight of the body during standing and as well as moving position. Okay. Prajwal? Yes, sir. The backbone consists of 33 bones called vertebra. The vertebra are joined to each other. The joints allow slight movement of the vertebra. The backbone is also called the spine or the vertebral column. Nirmal? Sir, can Yes, sir. Sir, backbone is also known as spine or vertebral column. It is from the downside of the skull to the lower back of human body. It is formed by 33 units called vertebra. These joint allow slight movement, thus they are slightly movable. And each vertebra has a hole in it, and spinal cord passes through these holes. Functions of the backbones are the most important function of the backbone is to protect the spinal cord, which is a delicate organ of our body. The backbone also carries weight of the body during our standing and moving position. ओके, तुम्हाला शाळा वगैरे किती वाजता येतात? 7:50 ला आहे का कोणाला? Sir, 8 to 9:30 and 11 to
ओके आणि No, sir. Sir, 8:30 to 11:30. नाही आता 7:50 ला नाही ना कोणाला लगेच. सर 8 ला आहे. ओके मग 5 Sir, we have to join. मिनिटं घेऊ. थोडं आज काय आलं माझं नेट कनेक्ट नाही झालं लवकर, त्यामुळे थोडं लेट झालो आपण. चालेल ठीक आहे, आपण समोरच्या एक ऍक्टिव्हिटी डिस्कस करू आणि स्टॉप करू वाटल्यास. बघा, टू स्टडी द बॅकबोन इज आमची चालू होणार आहे. ओके ठीक आहे, आपण एवढी ऍक्टिव्हिटी डिस्कस करू. टू स्टडी द बॅकबोन इज मेड अप ऑफ मोर दॅन वन बोन. Ask a friend to touch his toe without bending his knees. Put your fingers put your fingers at the center of his back. You will feel some long and hard structure starting from neck, and move your fingers downward on your back of your friend. What you feel is his backbone. The ribcage is joined to these bones. Your friend is able to bend his back because backbone is made up of more than one bone. त्यांनी तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. काय करायचं सांगितलंय, तुमचा जर एखादा मित्र असेल तर त्याला बेंड करायचं. गुडघे बेंड व्हायला नाही पाहिजे. नीज जे म्हणतो आपण, नीज हे स्ट्रेट असायला पाहिजे. फक्त त्याला कमरेमध्ये बेंड करायचं आहे. आणि व्हॉट यू हॅव टू डू आफ्टर बेंडिंग युअर फ्रेंड, त्याच्या मानेपासनं म्हणजे नेक पासनं तर त्याच्या पाठीपर्यंत तुम्हाला काय करायचं आहे, जो सेंट्रल आपला बॅकबोन आहे त्याला टच करायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला एक म्हणजे समजेल की आपलं जे बॅकबोन आहे, सो इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ बोन्स. सो त्याने काय सांगितलंय, युअर फ्रेंड इज एबल टू बेंड हिज बॅक बिकॉज बॅकबोन इज मेड अप ऑफ मोर दॅन वन बोन. तर ऑलरेडी आपण हे जे स्ट्रक्चर पाहिलं या ठिकाणी, या बॅकबोन मुळे काय होतं, तुम्ही सहज बेंड करू शकता. हे ऑलरेडी आपण डिस्कसही केलंय. हा जर का एकच बोन असता स्ट्रेट, सिंपली एकच, जर का जस्ट लाईक अ स्टिक, एखाद्या काडीसारखा जर एकच बोन असता तर आपल्याला वागता आलं असतं का सहजासहजी? नाही. So it is made up of these 33 vertebrae so that we can bend, we can twist our back. त्यांनी ऑलरेडी तुम्ही हे फील करू शकता. तुमच्या पाठीला सुद्धा तुम्ही हात लावू शकता. नॉट नेसेसरी की तुमचा मित्रच पाहिजे. तुम्ही थोडंसं वाकून सुद्धा तुमच्या पाठीला हात लावून जर पाहिलं तर तुम्हाला हे फील येऊ शकतो. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द vertebra. Tomorrow we will start with the rib cage and their functions. आपल्याला वन बाय वन एक एक पार्ट या ठिकाणी डिस्कस करायचा आहे. चालेल, इथे स्टॉप करू आपण. तुमची शाळा आहे आता तर. बाय सर. Bye, sir. बाय. Matter.